Good afternoon, Ma. So in the previous classes, we discussed about autocorrelation and cross correlation. Okay, Ma. Now in this class, we learn properties of autocorrelation function and cross correlation function. Okay, Ma. Autocorrelation function means what is the mathematical representation of autocorrelation function? What is the mathematical representation of autocorrelation function? Rxx of t1 comma t2 equal to expected value of x of t1 into x of t2 అమ్మ ఓకేనా మనం t2 ఈక్వల్ టు t1 ప్లస్ టౌ అని రాసాం అనుకోండి అప్పుడు మనకి షార్ట్ కట్ లో ద ఆటో కొరిలేషన్ రిప్రజెంటేషన్ ఈస్ rxx ఆఫ్ టౌ ఈక్వల్ టు expected value of x of t into x of t plus tau. ఓకే అమ్మా ఆటో కొరిలేషన్ లో మనం ఓన్లీ ఒక్క సిగ్నల్ ని మాత్రమే తీసుకుంటాము అట్ టూ డిఫరెంట్ టైమ్ ఇన్స్టెంట్స్ t1 అండ్ t2. ఇక్కడ t2 అంటే ఏంటమ్మా t1 ప్లస్ టౌ అని ఓకేనా. సో హియర్ ఆటో కొరిలేషన్ అనగానే మనకి ఫస్ట్ ఏం గుర్తు రావాలి అంటే ఫార్ములా అనేది గుర్తు రావాలమ్మా ఓకేనా. సో దిస్ ఈస్ ద ఫార్ములా ఫర్ autocorrelation. Rxx of tau equal to expected value of x of t into x of t plus tau. సో ప్రతి ప్రాపర్టీలో మనం ఫస్ట్ ఈ ఫార్ములా అనేది రాయాలి, దీంట్లో మనం సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం డిపెండింగ్ ఆన్ ద ప్రాపర్టీ. నెక్స్ట్ క్రాస్ కోరిలేషన్. క్రాస్ కోరిలేషన్ మీన్స్ హియర్ we are taking two random processes x of t and y of t. ఓకే అమ్మా, టూ random processes తీసుకుంటాము. Those will be x of t and y of t. So what is the representation of cross correlation? Rxy of t1 comma t2 equal to expected value of x of t1 into y of t2. దాన్ని మనం t2 equal to t1 plus tau గా రాసుకున్నాం అనుకోండమ్మా. Rxy of tau equal to expected value of x of t into y of t plus tau. Okay ma, this is the cross correlation. Rxy of tau equal to expected value of x of t into y of t plus tau. First మనకి ఈ ఫార్ములాస్ అనేవి గుర్తుండాలమ్మా. ఆటో కొరిలేషన్ మీన్స్ Rxx of tau that is equal to expected value of x of t into x of t plus tau. Okay, cross correlation means we are taking two random processes x of t and y of t. What is the mathematical representation for cross correlation? Rxy of tau equal to expected value of x of t into y of t plus tau. Okay ma, by using these formulas we prove the properties. Okay ma. So the properties of autocorrelation. Here we are taking only one random process, that is x of t. Okay ma, x of t is a random process that will be taking in different time instants t1 and t2. Okay ma, ikkada t2 equal to enti t1 plus tau. So generally that will be taking as t and t plus tau. Two different time instants మనం ఎలా తీసుకుంటున్నాము, t ఒక time instant, t plus tau another time instant. Okay ma, the autocorrelation means Rxx of t1 comma t2 that is equal to expected value of x of t1 into x of t2.
Here T2 will be written as T1 plus tau. That's why Rx of tau equal to expected value of x of t into x of t plus tau. Okay, Amma? Chundri. Here the mean square value of x of t is expected value of x square of t. So the first property shown, Amma. The mean square value of x of t is, and so that will be mathematically represented as expected value of x square of t is equal to Rx of 0. Okay, ma? Rx of 0. So, చూడండి మనం ఇది ప్రూవ్ చేయాలమ్మా. ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూ ఆఫ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఆఫ్ టీ ఈక్వల్ టు Rx ఆఫ్ 0. సో మనం ఈ కండిషన్ ని మనం ప్రూవ్ చేయాలి. ఓకేనా? హౌ టు ప్రూవ్ దిస్? So first write down the formula for the autocorrelation. Autocorrelation formula తెలుసు కదమ్మా మనకి. సో ఆ ఫార్ములాని రాయండి. Rx of tau equal to expected value of x of t into x of t plus tau. మనం ఇది ప్రూవ్ చేయాలి అంటే చూడమ్మా. సో tau equal to 0 ప్లేస్ చేయండి. tau equal to 0 ప్లేస్ చేయండి both sides. అప్పుడు ఏమవుతుంది? Rx of 0 equal to expected value of x of t into expected value of x of t into x of t plus tau. Tau అంటే 0, t plus 0 అంటే ఏమవుతుంది? x of t. సో x of t into x of t ఎంత అవుతుందమ్మా? x of t into x of t, x square of t. ఓకేనా? x of t into x of t becomes x square of t. సో మనం ఏం ప్రూవ్ చేసాం ఇక్కడ? Rx of 0 equal to expected value of x square of t. జస్ట్ మనకి ప్రాపర్టీ అనేది గుర్తుంటే దానికి ప్రూఫ్ మనకి ఈజీగా వచ్చేస్తుందమ్మా. ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటి? మనం ప్రాపర్టీని గుర్తుపెట్టుకోవాలి. దెన్ ఓన్లీ వి నో ద ప్రూఫ్. ఓకే? సో ద మీన్ స్క్వేర్ వాల్యూ ఆఫ్ ఎక్స్ ఆఫ్ టీ. సో మీన్ స్క్వేర్ వాల్యూ అని ఎందుకన్నాం ఇక్కడ? మనం సపోజ్ మనకి మీన్ వాల్యూ అన్నాం అనుకున్నామా. మీన్ వాల్యూని మనం ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాం? ద మీన్ వాల్యూ ఈజ్, mean value means expected value of x of t నే మనం mean value అంటున్నాం కదమ్మా. సో mean square value అంటే expected value of x square of t. ఓకేనా? సో mean అంటే expected value of x of t. ఓకేనా? సో mean square means expected value of x square of t. ఓకేనా? సో అంటే మనం ఏం ప్రూవ్ చేయాలి అంటే ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూ ఆఫ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఆఫ్ టీ ఈక్వల్ టు Rx ఆఫ్ 0. సో ఫస్ట్ దేనికైనా కానీ ప్రాపర్టీని రాసుకోవాలి. ఈ ప్రాపర్టీలో మనకి ఇది ప్రూవ్ చేయాలి. ఇది ప్రూవ్ చేయడానికి మనం ఏం తీసుకోవాలి? టౌ ఈక్వల్ టు 0. Rx ఆఫ్ 0 ఉంది అంటే టౌ బదులుగా 0 ఉంది కాబట్టి టౌ ప్లేస్ లో 0 ప్లేస్ చేయండి బోత్ సైడ్స్. ఓకేనా? సో అప్పుడు ఏమవుతుంది? ఇక్కడ టీ ప్లస్ టౌ ఉంది కదమ్మా. టీ ప్లస్ టౌ ఉంది కదా, ఇక్కడ టీ ప్లస్ 0 అవుతుంది. So x of t into x of t, that becomes x square of t. Finally we are getting the required value. Okay na? So required vachesindi. Do you understand this first property? So next, second property. Autocorrelation function is maximum at the origin. At the origin. అంటే మనకి ఇక్కడ ఆటో కొరిలేషన్ ఫంక్షన్ అనేది ఆరిజిన్ దగ్గర మాక్సిమం వాల్యూ ఉంటుంది అని. ఓకేనా? ఆటో కొరిలేషన్ ఫంక్షన్ ఈజ్ మాక్సిమం అట్ ది ఆరిజిన్. ఆరిజిన్ మీన్స్ 0. ఓకేమా? దీన్ని మనం మ్యాథమెటికల్ గా రిలేషన్ ఎలా చెప్తాం మనం? దిస్ మ్యాథమెటికల్లీ రిటన్ యాజ్ మాడ్యులస్ is maximum at the origin. అంటే origin means origin దగ్గర ఆటో కొరిలేషన్ ఫంక్షన్ ఏమవుతుందమ్మా? Rx of 0. ఓకే? origin దగ్గర ఆటో కొరిలేషన్ ఫంక్షన్ Rx of 0. maximum at the origin. ఓకేమా? చూడండి. సో ఇప్పుడు మనం ఇది ప్రూవ్ చేయాలి. ఓకేనా? ఈ కండిషన్ ని మనం ప్రూవ్ చేయాలి. దీన్ని ప్రూవ్ చేయడం కోసం మనం ఒక వాల్యూని తీసుకున్నాం. ఇక్కడ ఒక స్టేట్మెంట్ తీసుకున్నాం. అదేంటి? see here x of t1 plus or minus x of t2
whole square is greater than or equal 0. ఓకేనా, whole square is greater than or equal 0. ఇది ఎందుకు తీసుకున్నాము అంటే మనం ఈ కండిషన్ ని ప్రూవ్ చేయాలి అంటే కంపల్సరీ మనం ఒక అజంప్షన్ అనేది తీసుకోవాలి. ఓకేనా, అంటే మనం ఇక్కడ ఏది తీసుకున్నా కానీ అది ఇన్ ఎనీ కండిషన్స్ దట్ విల్ ట్రూ, అంటే ఏ కండిషన్స్ లో అయినా అది ట్రూ అయి ఉండాలి. ఓకేనమ్మా, ఏ కండిషన్స్ లో ఎనీ సిచ్యువేషన్స్ దగ్గర మనం తీసుకున్న ఈ రిలేషన్ ఏదైతే ఉందో అది ట్రూ అయి ఉండాలి. చూడండి ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తున్నాము, ఎక్స్ ఆఫ్ t1 ప్లస్ ఆర్ మైనస్ ఎక్స్ ఆఫ్ t2 హోల్ స్క్వేర్ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ 0. అంటే చూడమ్మా, హోల్ స్క్వేర్ అంటే మనం ఒక వాల్యూకి స్క్వేర్ చేసినప్పుడు అది గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ 0 ఉంటుంది. ఇది చూడండి, ఎలాంటి సిచ్యువేషన్ లో అయినా కానీ ఈ రిలేషన్ ఏదైతే ఉందో అది సాటిస్ఫై అవుతుంది. ఎందుకని, ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకోండి. సపోజ్ ఎక్స్ ఆఫ్ t1 ప్లస్ ఆర్ మైనస్ ఎక్స్ ఆఫ్ t2 అనేది ఇది మొత్తం 3 అనుకోండి అమ్మా, 3 అనుకోండి. వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ 3 స్క్వేర్? 9. అవునా, సపోజ్ మనకి ఎప్పుడు పాజిటివ్ ఎందుకు రావాలి, సపోజ్ -3 వచ్చింది, ఎక్స్ ఆఫ్ t1 ప్లస్ ఆర్ మైనస్ ఎక్స్ ఆఫ్ t2 అనేది -3 వచ్చింది. సపోజ్ యాక్చువల్ గా టైం మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుందమ్మా, జస్ట్ నేను ఒక కాన్స్టెంట్ ని తీసుకొని చెప్తున్నాను అంతే. -3 హోల్ స్క్వేర్, వాట్ ఈస్ -3 హోల్ స్క్వేర్? దట్ ఈస్ ఆల్సో 9. అవునా, అంటే మనకి ఇక్కడ ఈ లోపల పాజిటివ్ వాల్యూ ఉన్నా నెగటివ్ వాల్యూ ఉన్నా కానీ మనం స్క్వేర్ చేస్తున్నాం కాబట్టి అది ఏమవుతుంది, పాజిటివ్ వాల్యూనే వస్తుంది. అవునా, పాజిటివ్ వాల్యూని మనం రిలేషన్ గా ఎలా చెప్పొచ్చు, గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ 0. ఓకే అమ్మా, గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ 0 గా చెప్పచ్చు. ఓకేనా, సో ఎక్స్ ఆఫ్ t1 ప్లస్ ఆర్ మైనస్ ఎక్స్ ఆఫ్ t2 హోల్ స్క్వేర్ ఈస్ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ 0. ఓకే అమ్మా, సో అంటే ఇక్కడ చూడండి, నౌ ఇక్కడ చూడండి ఈ రిలేషన్ తీసుకున్నాం మనం. ఇప్పుడు ఇది ఎలా ఉంది, ఏ ప్లస్ బి హోల్ స్క్వేర్ లేదు అంటే ఏ మైనస్ బి హోల్ స్క్వేర్ ఫార్మాట్ లో ఉంది. సో వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా ఫర్ ఏ ప్లస్ బి హోల్ స్క్వేర్? ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్ ప్లస్ 2ab, మైనస్ ఉంటే మైనస్ వస్తుంది, ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్ మైనస్ 2ab. ఓకే అమ్మా, సో బేస్డ్ ఆన్ దట్ హియర్ చూడండి, ఏ స్క్వేర్, ఏ అంటే ఎక్స్ ఆఫ్ t1, బి అంటే ఎక్స్ ఆఫ్ t2, ఏ స్క్వేర్ అంటే ఎక్స్ స్క్వేర్ ఆఫ్ t1 ప్లస్ బి స్క్వేర్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఆఫ్ t2 ప్లస్ ఆర్ మైనస్, ప్లస్ ఉంటే ప్లస్ 2ab, మైనస్ ఉంటే మైనస్ 2ab, కాబట్టి ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 2 ఏ ఎక్స్ ఆఫ్ t1 బి ఎక్స్ ఆఫ్ t2 గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ 0. అర్థమవుతుందమ్మా? చూడండి, ఫస్ట్ ఈ రిలేషన్ తీసుకున్నాము, ఇది మనకి గుర్తుండాలమ్మా, ఈ రిలేషన్ తీసుకోవాలి అనేది మనకి గుర్తుండాలి. ఈ రిలేషన్ తీసుకున్న తర్వాత ఆటోమేటిక్ గా స్టెప్ బై స్టెప్ మనకి ప్రొసీజర్ అనేది వచ్చేస్తుంది. ఓకేనా, సో బేస్డ్ ఆన్ ఏ ప్లస్ బి హోల్ స్క్వేర్ ఫార్ములా యూజ్ చేసుకొని మనం సపరేట్ చేసుకున్నాం. ఓకేనా, బోత్ సైడ్స్ ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూ అప్లై చేయండి. బోత్ సైడ్స్ రిలేషన్షిప్, బోత్ సైడ్స్ LHS RHS అప్లై ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూ. అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూ ఆఫ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఆఫ్ t1 ప్లస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఆఫ్ t2 ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 2 ఎక్స్ ఆఫ్ t1 ఎక్స్ ఆఫ్ t2 గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూ ఆఫ్ 0. ఓకే అమ్మా, బోత్ సైడ్స్ ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూ అప్లై చేసాం మనం. వాట్ ఈస్ ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూ ఆఫ్ 0? 0 అంటే ఏంటమ్మా, కాన్స్టెంట్ కదా, కాన్స్టెంట్ కి ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూ అప్లై చేసినప్పుడు మనకి ఏమొస్తుంది రిజల్ట్, అదే కాన్స్టెంట్ వస్తుంది. గుర్తుందా, ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూ ఆఫ్ ఏ ఈక్వల్ టు ఏ అమ్మా, ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూ ఆఫ్ ఏ ఈక్వల్ టు ఏ అంటే మనం ఒక కాన్స్టెంట్ కి ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే మనకి అదే కాన్స్టెంట్ వస్తుంది. ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూ అంటే ఏంటమ్మా, మీన్ వాల్యూ. మీన్ వాల్యూ అంటే సపోజ్ చూడండి అమ్మా, నేను ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ కూడా చెప్పాను, ఒకవేళ గుర్తు లేకపోతే ఇప్పుడు చూడండి. ఎందుకు మనకి అలా వస్తుంది అంటే, సపోజ్ మనం ఫోర్ నెంబర్స్ తీసుకున్నాం.
ఇక్కడ 4 నెంబర్స్ కాన్స్టెంట్ తీసుకున్నాం, ఒకటే నెంబర్ తీసుకున్నాం. ఇప్పుడు దీనికి యావరేజ్ ఏమవుతుంది, మీన్ వాల్యూ ఏమవుతుంది, 4 + 4 + 4 + 4 డివైడెడ్ బై 4 ఎంత వస్తుంది మనకి మీన్ వాల్యూ 4 కదా. సపోజ్ ఇదే 4 ని మనం 100 టైమ్స్ రాసాం, 100 టైమ్స్ 100 నెంబర్స్ తీసుకున్నాము, 100 టైమ్స్ మనం 4 తీసుకున్నాము, దాని మీన్ వాల్యూ ఎంత వస్తుందమ్మా 4 వస్తుంది కదా. అంటే మనం ఒక కాన్స్టెంట్ కి మీన్ వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేసినప్పుడు మనకి అదే కాన్స్టెంట్ వస్తుందమ్మా. ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూ ఆఫ్ ఏ ఈక్వల్ టు ఏ మనం ఆల్రెడీ సెకండ్ యూనిట్ లో నేర్చుకొని ఉన్నాం కదా. సెకండ్ యూనిట్ లో ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూ ఆఫ్ ఏ ఈక్వల్ టు ఏ, ఒక కాన్స్టెంట్ కి ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే మనకి అదే కాన్స్టెంట్ వస్తుంది. ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూ ఆఫ్ 100 అన్నాం అనుకో 100, ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూ ఆఫ్ 250 ఓకేనా. ఇక్కడ మనకి ఏముంది, ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూ ఆఫ్ 0 ఉందమ్మా, ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూ ఆఫ్ 0 ఉంది, ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూ ఆఫ్ 0 ఈస్ 0 ఓకేనా. సో ఇక్కడ చూడండి మనకి ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూ ఆఫ్ x² ఆఫ్ t1 ప్లస్ x² ఆఫ్ t2 ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 2x ఆఫ్ t1 x ఆఫ్ t2. ఇక్కడ చూడండి ఈ 3 టర్మ్స్ కి ఒకటే ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూ ఉంది. సో మనం సపరేట్ చేసుకోవచ్చు ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూని. ఎందుకు సపరేట్ చేసుకోవచ్చు, ప్రాపర్టీ ఉందమ్మా, ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూ ఆఫ్ g ఆఫ్ x1 ప్లస్ g ఆఫ్ x2 ఈక్వల్ టు ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూ ఆఫ్ g ఆఫ్ x1 ప్లస్ ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూ ఆఫ్ g ఆఫ్ x2 ఓకే అమ్మా. ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూ ఆఫ్ g ఆఫ్ x1 ప్లస్ ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూ ఆఫ్ g ఆఫ్ x2 అంటే మనం కొన్ని ఫంక్షన్స్ కి ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూ కంబైన్డ్ గా ఉండి ఆ ఫంక్షన్స్ మధ్యలో ప్లస్ కానీ మైనస్ కానీ సింబల్ ఉంటే మనం ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూని సపరేట్ చేసుకోవచ్చు అమ్మా. కాబట్టి చూడండి ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూ ఆఫ్ x² ఆఫ్ t1 ప్లస్ ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూ ఆఫ్ x² ఆఫ్ t2 ప్లస్ ఆర్ మైనస్ ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూ ఆఫ్ 2x ఆఫ్ t1 x ఆఫ్ t2 ఓకే అమ్మా. ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూని మనం సపరేట్ చేసుకున్నాం ఓకేనా. చూడండి ఇక్కడ మనకి ఏముంది, ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూ ఆఫ్ x² ఆఫ్ t1 హౌ ఇట్ విల్ బి, ఎలా ఉంది ఇది, ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూ ఆఫ్ x² ఆఫ్ t కదా. సో see the first property. What is the first property? Expected value of x² of t equal to rxx of 0. Already మనం ప్రూవ్ చేస్తున్నాం కదమ్మా, ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూ ఆఫ్ x² of t equal to rxx of 0 అని ఆల్రెడీ ప్రూవ్ చేసాం కదా. సో కాబట్టి బేస్డ్ ఆన్ ద ఫస్ట్ ప్రాపర్టీ ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూ ఆఫ్ x² of t1 ని మనం ఎలా రాసుకోవచ్చు, rxx of 0 గా రాసుకోవచ్చు అమ్మా ఓకేనా. rxx of 0 గా రాసుకోవచ్చు ప్లస్ expected value of x² of t2, expected value of x² of t2 మనం ఎలా రాసుకోవచ్చు, సేమ్ that is also same as expected value of x² of t. Are you having any doubt? If you are having any doubt, raise your hand. Okay. చూడమ్మా ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం మనం, ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూని సపరేట్ చేసాం. తర్వాత ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూ ఆఫ్ x² ఆఫ్ t1 ఈక్వల్ టు rxx ఆఫ్ 0 ఆల్రెడీ ఫస్ట్ ప్రాపర్టీలో మనం ప్రూవ్ చేసి పెట్టుకున్నాం. కాబట్టి ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూ ఆఫ్ x² ఆఫ్ t1 ని rxx ఆఫ్ 0 ప్లస్ ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూ ఆఫ్ x² ఆఫ్ t2. సో దిస్ విల్ బి రిటర్న్ యాజ్ rxx ఆఫ్ 0. దీన్ని కూడా మనం rxx ఆఫ్ 0 గా రాసుకోవచ్చు అవునా. కాకపోతే ఇక్కడ టైం t1 దగ్గర, ఇక్కడ టైం t2 దగ్గర, వాట్ ఎవర్ ద టైమ్ హియర్. సో ఇక్కడ చూడండి ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూ ఆఫ్ x² ఆఫ్ t at any instant of time, the mean square value is equal to the autocorrelation at origin ఓకేనా. సో కాబట్టి ఇక్కడ మనం దీని బదులు మనం rxx ఆఫ్ 0 రాసుకోవచ్చు, ఈ టర్మ్ కి బదులు కూడా మనం rxx ఆఫ్ 0 రాసుకోవచ్చు ఓకే అమ్మా. ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 2 ని బయటికి తీసుకురావచ్చు. ఎందుకని, ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూ ఆఫ్ ax ఈక్వల్ టు a ఇంటూ ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూ ఆఫ్ x ఓకే అమ్మా. చూడండి ఇక్కడ మనం ఏం యూజ్ చేస్తున్నాం, సెకండ్ యూనిట్ లో నేర్చుకున్న ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూ ప్రాపర్టీస్ ఉన్నాయి కదా, ఆ ప్రాపర్టీస్ ని యూజ్ చేసుకుంటున్నాం అమ్మా. ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూ ఆఫ్ ax ఈక్వల్ టు
a into expected value of x. ఇక్కడ మనకి ఏముంది expected value of 2 x of t1 x of t2. 2 అనేది కాన్స్టెంట్ కదా, 2 will be take outside. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది ఇక్కడ మనకి 2 expected value of x of t1 into x of t2. ఓకే అమ్మా, గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ 0. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి rxx of 0 plus rxx of 0. సో ది రెండింటిని యాడ్ చేస్తే మనకి ఏమొస్తుందమ్మా 2rxx of 0 2rxx of 0 ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 2 into x. ఇక్కడ చూడండి అమ్మా మనకి ఏమొచ్చింది ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూ ఆఫ్ x of t1 into x of t2. how it will write? సో దీన్ని ఎలా రాసుకోవచ్చు మనం, ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూ ఆఫ్ x of t1 into x of t2 ని rxx of tau గా రాసుకోవచ్చు అమ్మా, rxx of tau గా రాసుకోవచ్చు. కాబట్టి ఇక్కడ ఏమవుతుంది 2rxx of 0 plus or minus 2rxx of tau is greater than or equal 0. okay ma, is greater than or equal 0. you understand? సో ఇక్కడ rxx of 0 plus rxx of 0 ఈ రెండింటిని యాడ్ చేసుకుంటే మనకి 2rxx of 0 ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 2 ఈ ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూ ఆఫ్ x of t1 into x of t2 ని మనం rxx of tau గా రాసుకోవచ్చు. ఓకే అమ్మా, సో గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ 0. సో ఇప్పుడు ఈ 2 ని కామన్ తీసేసి రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ కి పంపించేయండి. అప్పుడు ఏమవుతుంది 2 కూడా 0 లోకి వెళ్ళిపోతుంది. 0/2 దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ 0. ఓకే అమ్మా, సో ఇప్పుడు మనకి ఏమొస్తుంది rxx of 0 ప్లస్ ఆర్ మైనస్ rxx of tau is greater than or equal 0. ఓకే అమ్మా, rxx of 0 ప్లస్ ఆర్ మైనస్ rxx of tau is greater than or equal 0. సో ఇప్పుడు మనకి ప్లస్ ఆర్ మైనస్ rxx of tau ఉంది కదా, ఇది LHS సైడ్ ఉంది కదమ్మా, దీన్ని RHS సైడ్ కి పంపిద్దాం. అప్పుడు ఏమవుతుంది ప్లస్ ఉంటే ఏమో ఇక్కడ RHS కి వెళ్ళేటప్పటికి మైనస్ అవుతుంది, ఇక్కడ మైనస్ ఉంటే RHS సైడ్ కి వెళ్ళేటప్పటికి ప్లస్ అవుతుంది. కాబట్టి ఇక్కడ మనకి చూడండి అమ్మా rxx of 0 is greater than or equal మైనస్ ఆర్ ప్లస్ ఏదైనా ఒకటే అమ్మా, ప్లస్ ఆర్ మైనస్ అయినా మైనస్ ఆర్ ప్లస్ అయినా rxx of tau. ఓకే అమ్మా, rxx of tau. ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ మైనస్ ఆర్ ప్లస్ ఉంది కదా, సో బోత్ సైడ్స్ మైనస్ తో మల్టిప్లై చేద్దాం, సో ఇక్కడ చూడండి అమ్మా యాక్చువల్ గా మనకి ఇక్కడ మనకి ఏమున్నట్టు rxx of 0 ఉంది. ఓకేనా, సో ఇప్పుడు చూడండి దీన్ని రివర్స్ లో రాస్తే ఏమవుతుందమ్మా చూడండి rxx of 0 is greater than or equal మైనస్ ఆర్ ప్లస్ rxx of tau. దీన్ని రివర్స్ లో రాస్తే ఏమవుతుంది మైనస్ ఆర్ ప్లస్ rxx of tau is less than or equal rxx of 0. అంటే ఏంటి, జస్ట్ మనకి రిలేషన్ అమ్మా అది. చూడండి సపోజ్ మనం యాక్చువల్ గా ఏం రాస్తాము, సపోజ్ ఇఫ్ యు ఆర్ టేకింగ్ నెంబర్స్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, 5 అనే నెంబర్ తీసుకున్నాం. ఓకే, 5 ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ 3. అవునా, 5 ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ 3. దీన్ని ఎలా రాసుకోవచ్చు మనం, 3 ఈజ్ లెస్ దాన్ 5 అని అన్నా రాసుకోవచ్చు కదా, అంతే కదమ్మా. సో అలాగే ఇక్కడ rxx of 0 is greater than or equal rxx of tau ని మనం ఎలా రాసాము అంటే మా సో మైనస్ ఆర్ ప్లస్ rxx of tau is less than or equal rxx of 0 గా రాసుకున్నాము. ఓకేనా, సో ఇప్పుడు మనం మైనస్ ఆర్ ప్లస్ ని మనం ఎలా రాయొచ్చు, మాడ్యులస్ గా తీసుకోవచ్చు కదా, మాడ్యులస్ గా కన్సిడర్ చేసుకోవచ్చు అమ్మా. మాడ్యులస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ ఆర్ ప్లస్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్, బోత్ ఆర్ సేమ్. ఓకే అమ్మా, చూడండి మైనస్ ఆర్ ప్లస్ ఉన్నా ప్లస్ ఆర్ మైనస్ ఉన్నా ఒకసారి ప్లస్ వస్తుంది, ఒకసారి మైనస్ వస్తుంది. ఓకేనా, సో అంటే ఏంటి రెండు ఉన్నట్టే కదా, సో దాన్ని మనం మాడ్యులస్ గా తీసుకోవచ్చు. కాబట్టి మాడ్యులస్ rxx of tau ఈజ్ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ rxx of 0. అంటే దీని మీనింగ్ ఏంటమ్మా, మాడ్యులస్ rxx of tau అంటే ఏంటి, ది ఆటో కొరిలేషన్ ఫంక్షన్ ఈజ్ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ rxx of 0. అంటే చూడండి, సో ఇది ఏంటి rxx of 0 దగ్గర హైయెస్ట్ వాల్యూ ఉంటుంది,
జీరో అంటే ఏంటమ్మా ఆరిజన్, అంటే ఆరిజన్ దగ్గర మాక్సిమం వాల్యూ ఉంటుంది. ఓకే అమ్మా, ఆరిజన్ దగ్గర మాక్సిమం వాల్యూ ఉంటుంది. యాక్చువల్ గా మనం మ్యాథమెటికల్ గా ఇలా రిప్రజెంట్ చేసామమ్మా. దీన్ని స్టేట్మెంట్ ఫామ్ లో చెప్పాలి అంటే ఎలా చెప్తాము? ది ఆటో కొరిలేషన్ ఫంక్షన్ ఈజ్ మాక్సిమం అట్ ది ఆరిజన్. ఆటో కొరిలేషన్ ఫంక్షన్ అనేది ఆరిజన్ దగ్గర మాక్సిమం వాల్యూ ఉంటుంది. చూడండి, see the property here. Auto correlation function is maximum at the origin. సో ఇది ప్రూవ్ చేయాలి అంటే ఇక్కడ మనం ఫస్ట్ తెలియాల్సింది ఏంటి అంటే ఈ రిలేషన్షిప్ ని తీసుకుంటున్నాము. మనం ఒక రిలేషన్షిప్ తీసుకున్నాము అంటే అట్ ఎనీ ఇన్స్టెంట్ ఆఫ్ టైం దట్ మస్ట్ అండ్ షుడ్ ట్రూ. ఓకే అమ్మా, ఏ టైం ఇన్స్టెంట్ దగ్గర తీసుకున్నా అది ట్రూ అయి ఉండాలి. ఇక్కడ మనం సమ్ ఫంక్షన్ హోల్ స్క్వేర్ తీసుకుంటున్నాం కాబట్టి ఈ ఫంక్షన్ లోపల ప్లస్ ఉన్నా హోల్ స్క్వేర్ చేసినప్పుడు అది పాజిటివ్ అవుతుంది. ఇక్కడ మైనస్ ఉన్నా కానీ హోల్ స్క్వేర్ చేసినప్పుడు అది పాజిటివ్ అవుతుంది. పాజిటివ్ అంటే గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ 0. కాబట్టి ఇది ఏ కండిషన్ లో అయినా సాటిస్ఫై అవుతుంది కంపల్సరీ రిలేషన్షిప్ అనేది. ఓకేనా? సో దీని నుంచి మనకు కావాల్సిన రిలేషన్ ని ప్రూవ్ చేసుకున్నాం. ఓకేనా? ఇక్కడ చేసింది మనం ఏంటి, a ప్లస్ బి హోల్ స్క్వేర్ ప్రకారం ఎక్స్పాండ్ చేసాము, ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూని అప్లై చేసాము. సో ఫస్ట్ ప్రాపర్టీని యూజ్ చేసుకున్నాము. యూజ్ చేసుకొని సింప్లిఫై చేస్తే మనకి ఏదైతే రిలేషన్ కావాలో ఆ రిలేషన్ వచ్చేసింది. ఓకే అమ్మా? సో ప్రాక్టీస్ చేస్తే మనకి చాలా ఈజీగా ఉంటుందమ్మా. ఓకేనా? నెక్స్ట్ థర్డ్ ప్రాపర్టీ చూడండి, ఇక్కడ మిస్ అయిందమ్మా. ఇదేంటి అంటే ఆటో కొరిలేషన్ ఫంక్షన్ ఈజ్ అన్ ఈవెన్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ టౌ. Auto correlation function is an even function of tau. జస్ట్ ఇక్కడ టీగా రాస్తున్నానమ్మా, టౌ అని. ఓకేనా? RxX ఆటో కొరిలేషన్ ఫంక్షన్ ఈజ్ అన్ ఈవెన్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ టౌ. మనం ఒక సిగ్నల్ ఉందనుకున్నామ్మా, దాన్ని ఈవెన్ సిగ్నల్ ఆడ్ సిగ్నల్ అంటాం కదా. సో ఈవెన్ ఫంక్షన్ ఆడ్ ఫంక్షన్, సపోజ్ ఎక్స్ ఆఫ్ టీ అనేది ఒక ఫంక్షన్ అనుకున్నామ్మా, ఈవెన్ ఫంక్షన్ ఆడ్ ఫంక్షన్ అంటాం. ఎలా చెప్తాం ఈవెన్ ఫంక్షన్ ఆడ్ ఫంక్షన్ అనేది? ఎక్స్ ఆఫ్ మైనస్ టీ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ ఆఫ్ minus t equal to x of t అనుకోండి. జనరల్ గా మనం ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ సిగ్నల్స్ x of minus t equal to x of t అనుకోమా, దాన్ని ఏమంటాం మనం? ఈవెన్ సిగ్నల్. ఓకేనా? ఈవెన్ అంటాం. నెక్స్ట్ x of minus t equal to minus x of t, then this will be called odd function antam. Avuna? Odd function antam. Alage same idi kuda. Ikkada manam em antamu, auto correlation function is an even function of tau. Okay amma? Kabatti dinni mathematical ga ela rastam? Chudandi. See here. Mathematically that is represented as Rxx of minus tau equal to Rxx of tau. అంటే మనం ఇది ప్రూవ్ చేయాలమ్మా, ఇది ప్రూవ్ చేయాలి. ఓకేనా? హౌ టు ప్రూవ్ దిస్? See here. First write down the formula. What is the formula for auto correlation function? Rxx of tau equal to expected value of x of t into x of t plus tau. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు టౌ ప్లేస్ లో మైనస్ టౌ ని ప్లేస్ చేయండి. both sides instead of tau replace minus tau. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, Rxx of minus tau equal to expected value of x of t into x of t plus tau ఉంది కదమ్మా. ప్లస్ టౌ ప్లేస్ లో మనం ఏం ప్లేస్ చేస్తున్నాము? మైనస్ టౌ ప్లేస్ చేస్తున్నాము. ఓకేనా? x of t into x of t minus tau. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు చూడండి, Rxx of minus tau equal to, ఇక్కడ చూడండి అమ్మా, ఫస్ట్ ఫార్ములా ఏదైతే ఉందో ఆటో కొరిలేషన్ ఫంక్షన్ కి ఆ ఫార్ములా రాసుకున్న తర్వాత టౌ ప్లేస్ లో మైనస్ టౌ ని రీప్లేస్ చేస్తున్నాం. ఓకేనా? సో ఇక్కడ టౌ ఉంది కాబట్టి Rxx of minus tau is equal to expected value of x of t
ఇక్కడ టౌ ఏం లేదు. నెక్స్ట్ ఎక్స్ ఆఫ్ టీ ప్లస్ టౌ ఉంది, సో దట్ విల్ బి రీప్లేస్డ్ మైనస్ టౌ. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తున్నాము అంటే టీ మైనస్ టౌ ఉంది కదమ్మా ఇక్కడ, దాన్ని అనదర్ వేరియబుల్ తో అజంప్షన్ చేసుకోండి. దట్ విల్ బి టేకింగ్ యాజ్ టీ మైనస్ టౌ ఈక్వల్ టు యూ. ఓకే అమ్మా, టీ మైనస్ టౌ ఈక్వల్ టు యూ. యూ ఆర్ టేకింగ్ సమ్ అజంప్షన్ లెట్. ఓకే, లెట్ టీ మైనస్ టౌ ఈక్వల్ టు యూ అనుకున్నాం. అప్పుడు టీ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది, దీని నుంచి మైనస్ టౌని ఆర్హెచ్ఎస్ కి పంపించండి. అప్పుడు ఏమవుతుందమ్మా, టీ ఈక్వల్ టు యూ ప్లస్ టౌ అవుతుంది. ఓకేనా, టీ ఈక్వల్ టు యూ ప్లస్ టౌ. నౌ rxx of minus tau equal to expected value of x of t ఉంది కదమ్మా, t కి బదులుగా ఏం రాస్తున్నాము, u ప్లస్ టౌ. x of t minus tau, t minus tau కు బదులుగా u అంటే x of u plus tau into x of u. This will be multiplication. దీన్ని రీఅరేంజ్ చేసుకుంటే rxx of minus tau equal to expected value of x of u into x of u plus tau. Okay amma, x of u into x of u plus tau. How it will be, x of t into x of t plus tau format lo undi kadamma. Expected value of x of t into x of t plus tau. కాకపోతే ఇక్కడ t కి బదులుగా వేరియబుల్ u ఉంది అంతే. దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ ఓన్లీ. ఓకే, సో దీన్ని ఎలా రాసుకోవచ్చు మనం, rxx of tau గా రాయొచ్చు కదా. చూడండి అమ్మా, మనం expected value of x of t into x of t plus tau ఉంటే rxx of tau గా రాస్తున్నాం. ఇక్కడ just same like that. So but instead of t, u is the variable here. That's why expected value of x of u into x of u plus tau. This is also written as rxx of tau. అంటే మనం ఇక్కడ ఏం ప్రూవ్ చేసాము, rxx of minus tau equal to rxx of tau అని ప్రూవ్ చేసాము. So that means the autocorrelation function is an even function of tau. Okay amma, అంటే మనం ఇక్కడ rxx of minus tau equal to rxx of tau అని ప్రూవ్ చేసాము అమ్మా. ఓకేనా? సో ఇక్కడ మనం చేసింది ఏంటి, ఫస్ట్ టేక్ ద ఫార్ములా and tau equal to minus tau is placed here. Another, let t minus tau equal to u. Okay, if you practice this, then you will be getting easy. Okay amma, this is the third property. Next property, see, if a random process x of t has non-zero mean value, అంటే mean value non-zero అని, expected value of x of t is not equal to 0 అంటే దీని మీనింగ్ చూడండి అమ్మా. ఈ స్టేట్మెంట్ మీనింగ్ ఏంటి, if a random process x of t has non-zero mean value. మీన్ వాల్యూ అంటే మ్యాథమెటికల్ గా ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తామమ్మా, ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూ ఆఫ్ ఎక్స్ ఆఫ్ టీ నాన్ జీరో కదా, కాబట్టి నాట్ ఈక్వల్ టు 0. అండ్ ఎర్గోడిక్, వాట్ ఈస్ మెంట్ బై ఎర్గోడిక్, దట్ మీన్స్ స్టేషనరీ ప్రాసెసెస్ అమ్మా. ఎర్గోడిక్ అంటే ఏంటి, స్టేషన్ చూడమ్మా, ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూ ఆఫ్ ఎక్స్ ఆఫ్ టీ ఇస్ నాట్ ఈక్వల్ టు 0 అంటే నాన్ జీరో మీన్ వాల్యూ. అంటే ఎర్గోడిక్ మీన్స్ ద ర్యాండమ్ ప్రాసెస్ ఈస్ నాట్ డిపెండెంట్ ఆన్ టైమ్, ద మీన్ వాల్యూ. ఓకే అమ్మా, సో విత్ నో పీరియాడిక్ కాంపోనెంట్స్, దెన్ లిమిట్ టౌ టైమ్స్ టు ఇన్ఫినిటీ rxx ఆఫ్ టౌ ఈక్వల్ టు x బార్ స్క్వేర్ అమ్మ. ఓకేనా, చూడండి ఫస్ట్ మనం ఇది ప్రూవ్ చేయాలమ్మా. ఓకేనా, ఇది ప్రూవ్ చేయాలి, లిమిట్ టౌ టైమ్స్ టు ఇన్ఫినిటీ rxx ఆఫ్ టౌ ఈక్వల్ టు x బార్ స్క్వేర్, ఇది ప్రూవ్ చేయాలి. సో ఫస్ట్ ఏం చేద్దాం, ప్రతి ప్రాపర్టీకి ఫస్ట్ మనకి ఆటోకోరిలేషన్ ఫంక్షన్ ఫార్ములా అనేది రాయగానే మనకి ఒక ఐడియా వస్తుందమ్మా. ఓకేనా, rxx ఆఫ్ టౌ ఈక్వల్ టు ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూ ఆఫ్ x ఆఫ్ t ఇంటూ x ఆఫ్ t ప్లస్ టౌ. చూడండి అమ్మా,
సో ఇక్కడ మనకి expected value of x of t is not equal to 0, already given in the property. Okay, non-zero mean value. Okay ma, so ఇక్కడ చూడండి ergodic with no periodic components. No periodic components అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటమ్మా? ఇండిపెండెంట్ అని. నో పీరియాడిక్ కాంపోనెంట్స్ అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటంటే అమ్మా ఇండిపెండెంట్ అని. ఓకేనా, ఇండిపెండెంట్. ఇక్కడ ఇండిపెండెంట్ అని ఇవ్వగానే మనకి ఏమవుతుంది అంటే అమ్మా ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూ ఉన్నప్పుడు చూడమ్మా, సపోజ్ ఇఫ్ యు ఆర్ టేకింగ్ expected value of x of t1 plus x of t2 minus x of t3. Suppose if you are having like this, so plus కానీ మైనస్ కానీ ఉన్నప్పుడు మనం సపరేట్ చేసుకోవచ్చు అమ్మ. ఎలా సపరేట్ చేసుకోవచ్చు? ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూ ఆఫ్ x of t1 plus expected value of x of t2 minus expected value of x of t3. ఓకే, సో ప్లస్ కానీ మైనస్ కానీ ఉన్నప్పుడు ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూ కంబైన్డ్ గా ఉన్నప్పుడు మనం ఇలా సపరేట్ చేసుకోవచ్చు. సపోజ్ ఇంటూ సింబల్ ఉంది అనుకుంటామా, సపోజ్ ఇంటూ సింబల్, సో దట్ మీన్స్ మల్టిప్లికేషన్ ఆఫ్ టూ ర్యాండమ్ ప్రాసెసెస్. సో మల్టిప్లికేషన్ ఉన్నప్పుడు ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూ ఆఫ్ x of t1 expect x of t2 okay is equal to expected value of x of t1 into expected value of x of t2. ఎప్పుడవుతుంది అంటే ఇలాగా ఇంటూ మల్టిప్లికేషన్ సింబల్ ఉన్నప్పుడు ఇఫ్ దోస్ టూ ఆర్ ఇండిపెండెంట్ ఓన్లీ. ఇక్కడ ఒక కండిషన్ ఉంటుందమ్మా మల్టిప్లికేషన్ సింబల్ ఉన్నప్పుడు, ఇండిపెండెంట్ ఓన్లీ but in the case of multiplication whenever independent only we are separated the expected values. Okay amma, plus కానీ మైనస్ కానీ ఉన్నప్పుడు ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూస్ లోపల డిఫరెంట్ ఫంక్షన్స్ మధ్యలో మనం సపరేట్ చేసుకోవచ్చు అమ్మా ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూని. అదే ఇంటూ ఉందనుకోండి ఓన్లీ ఇండిపెండెంట్ అయినప్పుడు మాత్రమే సపరేట్ చేసుకోవాలి ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూస్ ని. ఓకేనా, ఇక్కడ మనకి ప్రాపర్టీలో నో పీరియాడిక్ కాంపోనెంట్స్ అన్నాం కదా, నో పీరియాడిక్ కాంపోనెంట్స్ ఇన్ ద సెన్స్ దోస్ విల్ బి ఇండిపెండెంట్. ఓకే అమ్మా, ఇండిపెండెంట్ కాబట్టి ఇక్కడ చూడండి. సో లిమిట్ టౌ టెండ్స్ టు ఇన్ఫినిటీ rxx ఆఫ్ టౌ ఈక్వల్ టు ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూ ఆఫ్ x ఆఫ్ t ఇంటూ x ఆఫ్ t ప్లస్ టౌ. ఓకే అమ్మా, నో పీరియాడిక్ కాంపోనెంట్ కాబట్టి ఇక్కడ x ఆఫ్ t ప్లస్ టౌ ఈ రెండింటికి మధ్యలో మల్టిప్లికేషన్ ఉంది కదమ్మా. సో నో పీరియాడిక్ కాంపోనెంట్ అన్నాం కాబట్టి దీన్ని ఎలా రాసుకోవచ్చు? ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూ ఆఫ్ x ఆఫ్ t ఇంటూ ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూ ఆఫ్ x ఆఫ్ t ప్లస్ టౌ గా రాసుకోవచ్చు. ఓకే అమ్మా, ఇండిపెండెంట్ అని మనకి ఎలా తెలిసింది? ఇన్ ది ప్రాపర్టీ గివెన్ నో పీరియాడిక్ కాంపోనెంట్స్, నో పీరియాడిక్ కాంపోనెంట్స్ ఇన్ ద సెన్స్ ఇండిపెండెంట్. whenever independent then the multiplication will be separated here. Okay na, so ergodic already in the property given ergodic means what is the meaning for ergodic? That is a stationary process.
స్టేషనరీ అంటే ఏంటమ్మా జనరల్ మీనింగ్ కాన్స్టెంట్ అంటే డస్ నాట్ డిపెండింగ్ ఆన్ టైం. అంటే ఇక్కడ ఎర్గోడిక్ అన్నప్పుడు చూడమ్మా చూడమ్మా ఎర్గోడిక్ అంటే ఏంటంటే అమ్మా స్టేషనరీ ప్రాసెస్ ఓకేనా అంటే డస్ నాట్ డిపెండింగ్ ఆన్ టైం అంటే ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూ ఆఫ్ ఎక్స్ ఆఫ్ టీ ఈక్వల్ టు ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూ ఆఫ్ ఎక్స్ ఆఫ్ టీ ప్లస్ టౌ. వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ హియర్ అంటే ఎక్స్ ఆఫ్ టీ దగ్గర మీన్ వాల్యూ ఏదైతే ఉందో ఎక్స్ ఆఫ్ టీ ప్లస్ టౌ దగ్గర కూడా మనకి అదే మీన్ వాల్యూ వచ్చింది అనుకున్నామా దెన్ దట్ ప్రాసెస్ ఈజ్ స్టేషనరీ ప్రాసెస్ డస్ నాట్ డిపెండింగ్ ఆన్ టైం ఓకేనా. So expected value of x of t means mean value of x of t is equal to expected value of x of t plus tau. That means mean value of x of t plus tau. Okay na? So mean value ni mana mathematical ga x bar ga kuda represent chesukochu kada. So ippudu em avutundi చూడమ్మా ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూ ఆఫ్ ఎక్స్ ఆఫ్ టీ ని ఎక్స్ బార్ గా రాసుకోవచ్చు ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూ ఆఫ్ ఎక్స్ ఆఫ్ టీ ప్లస్ టౌ ని కూడా ఎక్స్ బార్ గా రాసుకోవచ్చు ఎందుకని ఎర్గోడిక్ కాబట్టి ఓకే అమ్మా లిమిట్ మాట్ టౌ టైమ్స్ టు ఇన్ఫినిటీ rxx of tau equal to x bar into x bar that is nothing but x bar square ఓకే అమ్మా x bar square ఓకేనా మనకి ఏదైతే కావాలో అది మనం ప్రూవ్ చేసాం ఇక్కడ. సో ఇక్కడ చూడండి మనకి ప్రాపర్టీ అనేది గుర్తుండాలమ్మా కంపల్సరీ. Okay, so based on this property you will do the proof. So ఇక్కడ first write down the autocorrelation formula here. ఇక్కడ మనకి గివెన్ వాల్యూస్ ని బేస్ చేసుకొని మనకి నో పీరియాడిక్ కాంపోనెంట్స్ అంటే ఇండిపెండెంట్ కాబట్టి ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూ ని సెపరేట్ చేసాం. ఓకే ఎర్గోడిక్ కాబట్టి ఇక్కడ expected value of x of t equal to expected value of x of t plus tau equal to x bar. ఓకే అమ్మా సో కాబట్టి ఇక్కడ x bar square ఓకేనా. సో నెక్స్ట్ ప్రాపర్టీ if x of t has a periodic then its autocorrelation is also periodic. ఓకే సో అంటే మనకి x of t అనేది periodic process అయితే its autocorrelation is also called periodic. periodic అంటే ఏంటమ్మా suppose if you are taking the sinusoidal signal that will be a periodic signal అంటాం. అంటే మనం మ్యాథమెటికల్ గా ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తాం సపోజ్ ఇక్కడ మనకి 0 to 2π దగ్గర వరకు ఎలా అయితే వాల్యూస్ వచ్చినాయో నెక్స్ట్ 2π to 4π కూడా సేమ్ వాల్యూస్ రిపీట్ అవుతాయి దెన్ వీఆర్ సేయింగ్ దట్ విల్ బి ద పీరియాడిక్. అంటే మ్యాథమెటికలీ దట్ రిప్రజెంటెడ్ యాజ్ ద కండిషన్ ఫర్ ద పీరియాడిక్ ఈస్ సపోజ్ ఇఫ్ క్యాపిటల్ T is the time period then x of t plus capital T time period is equal to x of t. Okay na? So in this way we are representing the periodicity. Okay ma periodicity ni manam mathematical ga ila represent chestuntam x of t plus capital T equal to x of t. capital T ఏంటమ్మా ఇక్కడ time period. Okay na? సో అంటే ఇక్కడ మనం ఏం చెప్తున్నాము x of t has a periodic. x of t అనేది periodic అయితే its autocorrelation is also periodic. autocorrelation అంటే mathematical representation is rxx of tau. అంటే rxx of tau కూడా పీరియాడిక్ అని మనం ప్రూవ్ చేయాలి ఓకేనా. అంటే rxx of tau ప్లస్ క్యాపిటల్ T ఈక్వల్ టు rxx of tau మనం అది ప్రూవ్ చేస్తే then we are saying autocorrelation is also periodic. ఓకే అమ్మా సో మనం ప్రూవ్ చేయాల్సింది ఏంటి ఇక్కడ rxx of tau ప్లస్ క్యాపిటల్ T ఈక్వల్ టు rxx of tau. ఓకే అమ్మా చూడండి how to prove this. First x of t is periodic that is given. Okay so periodic అయినప్పుడు mathematically that will be represented as x of t plus capital T equal to x of t. Okay ma so what is the formula for rxx of tau? What is the formula for rxx of tau autocorrelation?
expected value of x of t into x of t plus tau. Okay ma? So ఇప్పుడు మనకి ఏం కావాలి, rxx of tau plus or minus t naught, rxx of tau plus or minus t naught is equal to, ఇక్కడ tau ప్లేస్ లో మనకి ఏమొచ్చిందమ్మా, tau plus or minus t naught రాసాం కాబట్టి RHS సైడ్ లో కూడా tau ఎక్కడైతే ఉందో ఆ ప్లేస్ లో మనం tau plus or minus t naught ని పెట్టుకోవాలి. సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూ ఆఫ్ x of t into x of t plus tau plus or minus t naught. ఓకే మా, ప్లస్ ఆర్ మైనస్ t naught. సో ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ మనకి x of t అనేది పీరియాడిక్ అని ఆల్రెడీ గివెన్. ఓకేనా, సో కాబట్టి t ప్లస్ క్యాపిటల్ T ఈక్వల్ టు x of t. కాబట్టి ఇక్కడ మనం x of t ప్లస్ టౌ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ t naught కి బదులుగా మనం ఏం రాసుకోవచ్చు, x of t ప్లస్ టౌ అని రాసుకోవచ్చు కదమ్మా, based on this given value. Okay, so expected value of x of t into x of t plus tau, what it is, this is nothing but rxx of tau. Okay amma, అంటే మనం ఏం ప్రూవ్ చేసాం ఇక్కడ, rxx of tau plus or minus t naught equal to rxx of tau అని ప్రూవ్ చేసాం. So what is the statement here, the autocorrelation function is also periodic. Okay ma, autocorrelation function is also periodic. Okay, next property, if x of t is ergodic and zero mean and has no periodic components, then limit mod tau tends to infinity rxx of tau equal to 0. Okay amma, చూడండి ప్రాపర్టీ చూడండి, if x of t is ergodic అంటే స్టేషనరీ ప్రాసెస్, జీరో mean value 0 and has no periodic component అంటే periodic components ఏమీ లేవు, then మనం ఏం ప్రూవ్ చేయాలి, లిమిట్ mod tau tends to infinity rxx of tau equal to 0 అని ప్రూవ్ చేయాలమ్మా. ఓకేనా, చూడండి ఇది చాలా ఈజీగా ప్రూవ్ చేయొచ్చు. ఆల్రెడీ మనం ప్రీవియస్ గా ఫోర్త్ ప్రాపర్టీ చూడండి, ఫోర్త్ ప్రాపర్టీలో మనం ఏం ప్రూవ్ చేసాము, లిమిట్ mod tau tends to infinity rxx of tau equal to x bar square అని మనం ప్రూవ్ చేస్తున్నాం ఆల్రెడీ ఫోర్త్ ప్రాపర్టీలో. సో ఇప్పుడు అదే ప్రాపర్టీ ఇక్కడ మనకి ఏమి ఇచ్చాము, సో వేర్ ద డిఫరెన్స్ విల్ బి జీరో మీన్, ప్రీవియస్ గా నాన్ జీరో మీన్ అన్నాము ఫోర్త్ ప్రాపర్టీలో, ఈ ప్రాపర్టీలో జీరో మీన్ అంటే మీన్ వాల్యూ 0 అని గివెన్. ఓకేమా, కాబట్టి చూడండి ఫస్ట్ రైట్ డౌన్ ది ఫోర్త్ ప్రాపర్టీ, లిమిట్ mod tau tends to infinity rxx of tau equal to x bar square. x bar అంటే ఏంటమ్మా, మీన్ వాల్యూ గివెన్ 0, so 0 square, that's why we are getting 0. చూడండి within 2 steps we are getting the proof. జస్ట్ మనకి ఫోర్త్ ప్రాపర్టీ నుంచి మీన్ వాల్యూ 0 సబ్స్టిట్యూట్ చేసేసుకుంటే మనకి ప్రూఫ్ వచ్చేస్తుంది అమ్మా ఇది. ఓకేనా, నెక్స్ట్ ప్రాపర్టీ, the autocorrelation function of a random process rxx of tau cannot have any arbitrary shape. Okay, so this will be just the statement. So autocorrelation function ki arbitrary shape em ledu ani. Okay ma, next property, if a random process x of t with a 0 mean and has a DC component a, as y of t equal to a plus x of t, then ryy of tau equal to a square plus rxx of tau. చూడండి మనం ఇది ప్రూవ్ చేయాలి. See the property, random process x of t తీసుకున్నాము with 0 mean అంటే ఏంటి, x of t మీన్ వాల్యూ 0 అంటే expected value of x of t equal to 0. ఓకే అమ్మా, has a DC component అంటే కాన్స్టెంట్ అమ్మా a, క్యాపిటల్ A, as y of t equal to a plus x of t. ఇక్కడ this is given, y of t equal to a plus x of t, then ryy of tau equal to a square plus rxx of tau అంటే మనం ఇది ప్రూవ్ చేయాలమ్మా. ఓకేనా, చూడండి ఇది ప్రూవ్ చేయాలి మనం, ryy of tau equal to a square plus rxx of tau. సో ఫస్ట్ ఏం చేద్దాము, రైట్ డౌన్ ది ఫార్ములా ఫర్ ది ఆటోకోరిలేషన్ ఫంక్షన్. వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా, rxx of tau equal to expected value of x of t into x of t plus tau. అంటే ఇక్కడ ఇది ఏంటమ్మా, ఆటోకోరిలేషన్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ ద ర్యాండమ్ ప్రాసెస్ x of t. ఓకేనా, మనం x of t అనే ర్యాండమ్ ప్రాసెస్ తీసుకుంటే
దానికి ఆటో కొరిలేషన్ ఫంక్షన్ రిప్రజెంటేషన్. ఓకేనా? ఇక్కడ ఈ ప్రాపర్టీలో మనం ఏం తీసుకున్నాం? ర్యాండమ్ ప్రాసెస్ y of t అనే ర్యాండమ్ ప్రాసెస్ తీసుకున్నాం అమ్మా. కాబట్టి y of t అనే ర్యాండమ్ ప్రాసెస్ తీసుకున్నప్పుడు దానికి ఆటో కొరిలేషన్ ఫంక్షన్ ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తాము? r by y of tau గా రిప్రజెంట్ చేస్తాం. ఓకే అమ్మా? x of t తీసుకుంటే rx of tau ఆటో కొరిలేషన్ అవుతుంది. అదే ర్యాండమ్ ప్రాసెస్ y of t తీసుకున్నాం అనుకోండమ్మా, ఆటో కొరిలేషన్ ఫంక్షన్ అనేది ఏమవుతుంది? r by y of tau. What is the formula for this? Expected value of y of t into y of t plus tau. Okay ma? Expected value of y of t into y of t plus tau. So y of t ante what is given in the property? A plus x of t. Y of t plus tau ela vastundamma? T plus lo t plus tau pettam. Kabatti ikkada kuda a plus x of t plus tau. Okay na? So ఈ గివెన్ వాల్యూని సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. ఇక్కడ ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూ ఆఫ్ y of t కి బదులుగా a ప్లస్ x of t, y of t ప్లస్ tau కి ప్లేస్ లో a ప్లస్ x of t ప్లస్ tau. ఓకే అమ్మా? సో ఇప్పుడు సబ్స్టిట్యూట్ చేశాం కదా, సో ఇప్పుడు మల్టిప్లై చేయండి. సో దిస్ ఈజ్ వన్ టర్మ్, దిస్ ఈజ్ అనదర్ టర్మ్. మల్టిప్లై దీస్ టూ టర్మ్స్. a ఇంటూ a స్క్వేర్ ప్లస్ a ఇంటూ x of t plus a into x of t plus tau plus x of t into x of t plus tau. Total గా మనకి 4 టర్మ్స్ వచ్చినాయి మల్టిప్లై చేస్తే. ఓకే అమ్మా? r by y of tau equal to, సో ఇది 2 టర్మ్స్ ని మల్టిప్లై చేస్తే we are getting this. వీటన్నిటి మధ్యలో మనకి ఏ సింబల్ ఉందమ్మా? ప్లస్ సింబల్ ఉంది. సో ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూ కామన్ గా ఉంది. సో ప్లస్ సింబల్ ఉన్నప్పుడు మనం ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూని సెపరేట్ చేసుకోవచ్చు కదా. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది? expected value of a square plus expected value of a into x of t plus expected value of a into x of t plus tau plus expected value of x of t into x of t plus tau. ఇక్కడ a ఏంటి? what is a here? dc component. dc component in the sense constant. సో ఇక్కడ చూడండి, expected value of a square అంటే ఒక కాన్స్టెంట్ కి ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూ ఏమవుతుందమ్మా? మనకి అదే కాన్స్టెంట్ వస్తుంది కదా. కాబట్టి ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూ ఆఫ్ ఏ స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది? ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ ఏ ఇంటూ ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూ ఆఫ్ ఎక్స్ ఆఫ్ టీ ప్లస్ ఇక్కడ చూడండి ఏ ఇంటూ ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూ ఆఫ్ ఎక్స్ ఆఫ్ టీ ప్లస్ టౌ ప్లస్ ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూ ఆఫ్ ఎక్స్ ఆఫ్ టీ ఇంటూ ఎక్స్ ఆఫ్ టీ ప్లస్ టౌ. ఇక్కడ ఏంటి? ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూ ఆఫ్ ఎక్స్ ఆఫ్ టీ అనేది మీన్ వాల్యూ. మీన్ వాల్యూ ఏమంటున్నాం? 0 మీన్ అంటున్నాం. కాబట్టి సో 0 ఇంటూ ఏ 0 అవుతుంది, 0 ఇంటూ ఏ 0 అవుతుంది. సో ఫైనల్ గా we are getting a square plus rxx of tau. ఓకే మా? నెక్స్ట్ లాస్ట్ ప్రాపర్టీ. if the random process z of t is a sum of two random processes, that is z of t equal to x of t plus y of t, then rzz of tau equal to rxx of tau plus rxy of tau plus ryx of tau plus ryy of tau. ఓకే అమ్మా? చూడండి ఈజీగా వస్తుంది. ఫస్ట్ ఇక్కడ గివెన్ ఏంటి? z of t equal to x of t plus y of t. సో ఆటో కొరిలేషన్ ఫార్ములాని బేస్ చేసుకొని z of t కి ఆటో కొరిలేషన్ అంటే rzz of tau equal to expected value of z of t into z of t plus tau. z of t ని సబ్స్టిట్యూట్ చేసాము, z of t plus tau ని సబ్స్టిట్యూట్ చేసాము. ఈ రెండింటిని మల్టిప్లై చేయండి, మనకి 4 టర్మ్స్ వస్తాయి. ఓకే అమ్మా? 4 టర్మ్స్ వస్తాయి. ఈ 4 టర్మ్స్ కి ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూ సపరేట్ చేయండి. ఓకేనా? సపరేట్ చేయండి. అప్పుడు ఏమవుతుంది మనకి? rzz of tau equal to, ఇక్కడ ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూ ఆఫ్ x of t into x of t plus tau కదమ్మా, దాన్ని ఎలా రాయొచ్చు? rxx of tau. ఇక్కడ ఏముంది? ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూ ఆఫ్ x of t into y of t plus tau. This will be written as rxy of tau plus expected value of y of t into x of t plus tau. This will be written as ryx of tau plus ryy of tau. Okay ma? So finally we are getting the required. Okay na? So today all of you practice these properties of autocorrelation function. Okay ma? This property is very very important question. All of you practice these properties today. Okay na? Okay ma, thank you.